along with ICM Trivandrum, ICM Madurai, and 10 beautiful, energetic, vibrant administrators are with us. It is a proud moment for all of us because they are actually the change makers of one of the major area called corporation in Tamil Nadu sector. So for the last 2 days, I was watching their performance. I was watching their eagerness to learn many things from Kerala Corporation. So on behalf of ICM Trivandrum and ICM Madurai, we are proudly welcome you and we are proudly thanking you for this wonderful opportunity that you gained in your life. First of all, I would like to thank everyone for providing me this opportunity to speak here. First of all, we have not only learned the importance of cooperatives, but also we have learned the importance of what is the qualities that should be possessed by the administrator and the time management and the stress management and everything. Also, we have visited a lot of beautiful places that are in the Kerala. So, we have learned many things, ma'am. So, I would like to thank each and one another present here. I wish to thank the Rasi sir at this moment because initially we did not have this in our schedule, sir. He only arranged, he only said we have to go for Kerala because we did not come for the expo also, Kerala expo also we did not come here. So he only arranged for this Kerala expo schedule. So I wish to thank him at this moment. We had a great experience. We saw different types and handloom, it was functioning at a very great level. If it is in our state means it will be functioning at only at a lower scale or at a small scale. Here it was huge. So we could see the difference. There everything was small. At a point of time at any scheme started means we will stop at some stages or we may not look after it. But here everything is functioning at a greater level. You think we would also make at a greater scale in our state also. Thank you. Nasi sir from Kerala, ICM Director sir, our faculty, Mr. Aragapan sir, madam and everyone behind this arrangement. And like right from the top administration till the member level service. Initially, an administrator, what all he would think, how he would act, and pre-preparation decision, meeting, and how to incorporate the technology into prevent the misappropriation and proper attendance of all the inspectors. And second thing is like member level inclusive service. There's like everyone is included in the cooperative, and that is the base of the cooperative. And democratically elected people, the board members, how they act, and probably even we should think about critically in our own state. So these are the things we have learned from Kerala model. Sure, we will incorporate in our model also. Thank you so much for this wonderful opportunity. Thank you. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. எப்பவுமே ஒவ்வொரு இண்டிபெண்டன்ஸ் டேவும் ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் தான் வந்திருக்கு. ஒரே இடத்துல நான் பல வருஷங்கள் வேலை பார்த்திருந்தாலும் அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் டே எங்கேயா தான் நடக்கும். நான் போன வருஷம் சொல்லியிருந்தேன், அடுத்த வருஷம் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே எங்கே கொண்டாட போறேன்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆனால் அது இப்போ கேரளாவில் இருக்கும்போது எனக்கு சந்தோஷமா தான் இருக்கு. லாஸ்ட் 25 இயர்ஸ் தான் என்னோட ஒவ்வொரு இண்டிபெண்டன்ஸ் டேவும் வெவ்வேறு இடமா இருக்கு. அடுத்த வருஷம் எங்க அப்படின்றது கொஞ்சம் இப்போ எனக்கு எக்ஸைட்மெண்ட்டாகவும் இருக்கு. எங்க இருக்கு அப்படின்றத அது எப்போ நடக்கும் அப்படின்றது தெரியல. தென் இங்கே ஐசிஎம் திருவாண்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களோட ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நாங்கள் இறங்கினோட வந்து எங்களை பிக்கப் பண்ணி கரெக்டாக மனசு சேர்த்து எல்லா இடத்துக்கும் எங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறது, நாங்கள் எப்படி ஆசைப்படுறோமோ அதே போல் இவங்க காயத்ரி மேடமும் சபீஷ் சாரும் எங்களுக்கு எல்லா இடத்தையும் காட்டணும், இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு நல்லா கைட் பண்ணாங்க. ரெண்டாவது இங்கே வந்து பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் நான் பார்க்குறேன், நம்ம கேரளா பேங்காக இருக்கட்டும், ஆர்சிஎஸாக இருக்கட்டும், எல்லா இடத்துலையும் அந்த சுப்பீரியர் சபார்டினேட் அப்படிங்கிற டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. நான் தமிழ்நாட்டில் பார்த்துருக்கேன், அவங்க சுப்பீரியர் மற்றவங்களாம் சபார்டினேட்ஸ், அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க அப்படிங்கிற ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அந்த இதை உடச்சிருக்கீங்க சரிங்களா. கேரளா மாடல் ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்டு அது பெரிய எக்ஸாம்பிளாக தான் இருக்குது. இருந்தாலும் அதை நான் ரியலாக பார்த்தது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் இருக்குது. இதை எல்லா இடத்துலையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோஆபரேட்டிவ்ல பெஸ்ட் இந்த அவர் கஞ்சி கேரளா எல்லாத்தையும் எல்லா இடத்துலையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது. பட் இவங்களுக்குள்ள வந்துட்டு ஒரு டெடிகேஷன் இருக்குது, கோஆப்ரேஷனுக்காக வேலை பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு டெடிகேஷன் இருக்குது. ஸோ இதையும் எல்லா இடத்துலையும் கொண்டு போனால் நல்லாயிருக்கும்.
ரொம்ப நன்றி எல்லாத்துக்கும். மறுபடியும் சொல்லணும்னா அவர் ஜெயமோகன் சார், அவர் சசிகுமார் சார் நல்லா எங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்தார், நிறைய எக்ஸ்போஷர் கொடுத்தாரு. எல்லாரும் நல்லா பார்த்துக்கிட்டீங்க. நல்ல சாப்பாடு, நல்ல கிளைமேட் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. And first of all, thanks to our RCS and ICM Madurai and ICM Trivandrum and Director Sir and Gayatri Ma'am for wonderful arrangements. நான் இங்கே கேரளாவில் வந்து லேர்ன் பண்ண ஒரு விஷயம், இங்கே வந்து த ரியல் மீனிங் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ், த பிரின்சிபல்ஸ் வந்து போர்ட் லெவலில் எவரி ஒன் நோஸ் தட் clearly. So that's only missing in Tamil Nadu. Officers are same in every state. Officers are same actually, more or less in Kerala, Tamil Nadu, anywhere. The officers know the rules and regulations very clearly. But what is missing in other states than Kerala, the people knows the value of cooperatives, the principles of cooperation. Both very well educated about the cooperative principles. So that's a real thing we need in Tamil Nadu, I think. So the education of board members is very important. அதை நான் இங்கே கண்டிப்பாக லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன் நினைக்கிறேன். ஸோ நான் போகிற சர்க்கிளில் கண்டிப்பாக வந்து என்னோட போர்ட் மெம்பர்ஸ் அந்த மெம்பர்ஸ் எஜுகேஷனை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு வந்து நான் இங்கே வந்து கண்டிப்பாக லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன். அந்த எவ்ரி ஒன் இங்கே இருக்க எல்லாருக்கும் என்னோட நல்ல சுதந்திர நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். சுதந்திர நல்வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் தெரிவிக்கிறீங்க. அதாவது அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வந்து எந்த விதத்துலையும் வந்து ஒரு குறைய சொல்லிட முடியாது. ஷபி சார் வந்து கரெக்டாக எனக்கு நம்ம இன்னைக்கு கோயம்புத்தூர் வந்து கிளம்புறோம், இன்னைக்கு 7 கால் பண்ணாரு. அவர் கண்டினியூஸாக அப்டேட் பண்ணிட்டே இருந்தார். ஷபி சார் ஃபர்ஸ்ட் ஐசிஎம் ட்ரிவாண்டர்லேருந்து எனக்கு கால் பண்ணது. அதுக்கப்புறம் ஒரு டேரக்டர் சார் சிங்கப்பூர் அலைக்குனிங் சார் அரேஞ்ச் பண்ணது. ஸோ அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வந்து காயத்ரி மேம் கூடவே ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ எங்கேயுமே எங்களை வந்து கற்றுக்கிற விதத்தில் வந்து ஒரு ஸ்டெப் பேக் கூட இல்லை, கண்டினியூஸ் புஷ் இருந்துகிட்டே இருந்தது. இன்னொரு விஷயம் நான் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, பேக்ஸ் நான் கேரளா அப்சர்வ் பண்ணது வந்து பேக்ஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இங்கே உள்ள பேக்ஸ் வந்து அங்கே டிசிசிபின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ ஒவ்வொரு பேக்ஸ்லையும் எப்படி என்னென்ன பண்ணலாம், பேக்ஸ் வந்து ஒரு காலேஜ் நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா ஆச்சரியமாக பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும். அங்கே வந்து தமிழ்நாடு கோஆபரேட்டிவ் யூனியன் தான் வந்து காலேஜஸ் இதெல்லாம் நடத்துவாங்க. இங்கே ஒவ்வொரு பேக்ஸுமே வந்து ரொம்ப அந்த வில்லேஜ்க்கு தேவையான எல்லாமே கொடுக்குற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. ஸோ இங்கே உள்ள ஒரு சில கான்செப்ட்ஸ்லாம் வந்து மேபி நாங்கள் வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக இருக்க மாட்டோம், டிஸ்ட்ரிக்டில் சப்டிவிஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக இருக்கும். ஸோ அங்கே எங்களால் ஒரு சில இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வந்து கொண்டு வர முடியுன்ற ஒரு இன்டேக் கூட போகிறோம். தென் ரெஸ்ட் ஆஃப் கோஆபரேட்டிவ்ஸ் கேரளா நேற்று நான் சாப்பிட்ட பேசினப்போ எல்லாருக்குமே நல்லா இருந்துச்சு. அதர் அது லைஃப்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி கொண்டு போனாங்க. So as a 3 days whole program, we completely felt heartful, and for all the staff and for all the management team, I heartfully thankful for these arrangements. Thank you. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம், இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த 2 டேஸில் கேரளாவில் தமிழ்நாடுவை கம்பேர் பண்ணும்போது கேரளா வந்து கோஆபரேட்டிவ்லி வெல் டெவலப்டாக இருக்காங்க. அது மெயின் ரீசன் வந்து மெம்பர் பார்ட்டிசிபேஷன். இப்போ இங்கே இருக்கிற பாப்புலேஷனை விட கோஆபரேட்டிவ் மெம்பர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்காங்க. ஸோ அதிலேயே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஸோ எல்லாருமே ஏதோ ஒரு விதத்தில் கோஆபரேட்டிவில் என்கேஜாக இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னென்னா, இங்கே ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுலேருந்து கன்சம்ஷன் வரைக்கும் எல்லா ஸ்டேஜ்லையுமே கோஆபரேட்டிவ் பெனட்ரேட் ஆகிருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் தமிழ்நாடுமே கோஆபரேட்டிவில் வெல் டெவலப்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதே போல் 2 டயர் ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து 3 டயர் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க் போகும்போது எந்த அளவுக்கு மெம்பர்ஸுக்கு பெனிஃபிட் ஆகுது. இப்போ நாங்கள் கேசிசி 7% தமிழ்நாட்டில் கொடுக்க முடியுதுன்னா இங்கே 6% தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு மெம்பர்ஸோட பெனிஃபிட் கோஆபரேட்டிவ் மூலமாக எப்படி என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம், ஸோ அந்த மாதிரியான வேல்யூஸ்லாம் கற்றுக்க முடிஞ்சுது. ஸோ ஹாஸ்பிட்டாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் காயத்ரி மேம் அண்ட் டைரக்டர் சார், ஷபி சார், ஸோ தேங்க்யூ டு ஆல். அண்ட் அழகு பாண்டியன் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் கைடன்ஸ். தேங்க்யூ. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். இந்த சுதந்திர தினத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏற்படுத்தி கொடுத்த எங்கள் ரெஜிஸ்ட்ராருக்கும் ஐசிஎம் ட்ரிவாண்டரத்துக்கும் நான் முதல் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இங்கே வந்து ஹாஸ்பிட்டாலிட்டிக்கு எந்த விதமான குறையும் இல்லாமல் நல்லபடியாக பார்த்துக்கிட்டாங்க. அதில் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டாஃப் வந்து எல்லாருமே ஒரு ப்ளசண்ட்டான ஒரு ஃபீலை வந்து எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. அதுக்கு மெயினாக வந்து நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். குறிப்பாக வந்து ஐசிஎம் டைரக்டர் காயத்ரி மேம், சபி சார்,
நம்ம அழகு பாண்டியன் சார் எல்லாருமே வந்து ஒவ்வொரு இடமும் நம்ம கூட கூட்டு போய் இங்கே என்னென்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு போகும்போது எனக்கு ஒரு நல்ல ஆர்வமாக இருந்துச்சு. அதே மாதிரி இங்கே உள்ள மக்களை பார்க்கும்போது இவங்க கோஆபரேட்டிவ் வந்துட்டு என்ன மாதிரி வந்து ஒரு ஆத்மார்த்தமாக இதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க. இது நம்ம தமிழ்நாடோட கம்பேர் பண்ணும்போது கோஆபரேட்டிவ் வந்து நம்ம ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒரு இது போகும். இங்கே வந்து என்னன்னா மக்களோட அதாவது அவங்க பெத்துல இருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் எல்லா இதுலேயும் இந்த கோஆபரேஷன் இருக்கும்போது இந்த கோஆபரேட்டிவ் மூவ்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு பெரிய லெவல் சக்ஸஸாக இங்கே இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் ஒரு பார்த்து வந்து உணர்ந்துக்கிட்டேன். அதே இதை எந்த லெவலுக்கு வந்து நம்ம அங்கே வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத எனக்கு ஒரு சின்ன சின்ன ஐடியாக்கள் வந்து ஃபுல்லாக பண்ண முடியாது, காப்பி பேஸ்ட் அடிக்க முடியாது. பட் இருந்தாலும் எந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஓரளவுக்கு எனக்கு நல்ல ஐடியா கிடைச்சு. அதே மாதிரி இங்கே இருந்து ஒரு ஃபீலும் அதே மாதிரி ஆர்சிஎஸ் சார்கிட்ட பேசும்போது ஒரு நல்ல ஒரு இது இருந்துச்சு. எப்படி நம்ம ஒர்க்குனா எப்படி இருக்கணும், ஃபேமிலி எப்படி பார்த்துக்கணும், அதே சமயத்தில் நம்ம ஒர்க்கை வந்து எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போகணும், நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் என்னென்னலாம் இது பண்ணணுங்கிற ஒரு ½ அன் ஹவர் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ப்ளசண்ட்டான ஒரு ஃபீல். ஒரு ஐஏஎஸ் வந்து இவ்வளவு ஒரு புக்கும் எழுதியிருக்காரு. அவர் 2-3 புக்ஸ் எல்லாம் சொல்லும் போது எப்படி ஒரு டைம் இருந்துச்சு, எப்படி ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அதே சமயத்தில் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டையும் பார்த்துக்கிட்டு வேலை ப்ளஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் ஒரு ஆத்தராகவும் வந்து ஒரு புக்கெல்லாம் எப்படி எழுதுறாங்க எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. இது மாதிரி நம்மளும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு உந்துதலை வந்து எனக்கு கொடுத்த மாதிரி இருந்துச்சு. இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஐசிஎம் திருவாந்திரம் மற்றும் அனைத்து மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்துட்டு நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே. நான் என்ன சொல்லணும்னா ஐசிஎம் எங்கள் ஐசிஎம்க்கும் இந்த திருவண்ணூர் ஐசிஎம்க்கும் தேங்க்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். இந்த இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தேன் இந்த ஷெடியூலை கொண்டு வரதுக்கு. சரி, வேறு என்ன சொல்லணும்னா நல்லா சாப்பாடு ஃபஸ்ட்டு தான் சாப்பாடு. நான் ஃபஸ்ட்டு முடிவு எடுத்து என்ன முடிவு எடுத்தேன்னா நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற ஃபுட்டை இங்கே சாப்பிடக்கூடாது. அதே மாதிரி தேர்ந்தெடுத்து தான் சாப்பிட்டேன். சரி சார், என் கம்பெனி இதெல்லாம் சாப்பிடலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நான் இப்போ சின்ன தொழிலை கொடுத்தா கூட அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. மேடம் காயத்ரி மேடம் அவங்க இந்த ஸ்கெடியூலில் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு எடுத்து ஸ்கெடியூல் கொடுத்தாங்க. ஸ்கெடியூலில் பார்க்கும்போது நம்ம தோணுச்சு அவங்க எவ்வளோ மெனக்கிட்டு இருப்பாங்க. அதுக்கு சின்ன டைம் ஸ்பெண்ட் போட்டு இங்கே எதையுமே நம்ம விட்டுறக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுறோன்னு சொல்லி இந்த ஸ்கெடியூல் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சு ஐசிஎம் எப்படி வச்சுருக்காங்க. அந்த வாய்ப்பு உருவாக்குனதுக்கு ரொம்ப நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். எல்லாருக்கும் சுதந்திர தின ஆசம்சைகள். இங்கே நீங்கள் 10 பேர் நல்ல ஃபீட்பேக் கொடுத்தாரு. கேட்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் டவுட் இருக்கு. ஏன்னா நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொன்னது என்னன்னா நீங்கள் இங்கே வந்தது